السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو نجکاری پروگرام کے تمام مراحل کی تکمیل مقررہ مدت میں یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ناگزیر ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے میں فالج کے مریضوں کے علاج کے معیار میں نمایاں بہتری لائی جائے گی۔ سندھ حکومت اور عالمی بینک نے صوبے میں بچوں کی نشو و نما کی کمی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی پر اتفاق کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیاں جاری ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان میں سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کو نئی سمت مل رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کے یک طرفہ خاتمے کے 7 سال مکمل ہونے کے موقع پر 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ چین نے فلسطینی عوام کے نصب العین کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے انسانی امداد اور ترقیاتی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ طالبان حکومت نے افغانستان کو علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستان کے احسان محسود نے تھائی لینڈ میں بین الاقوامی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نجکاری پروگرام کے تمام مراحل مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں سرکاری اداروں کے نجکاری کے عمل میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ نجکاری پروگرام کے تحت طے شدہ تمام اہداف اور ٹائم لائنز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نجکاری کے مختلف مراحل کی بروقت تکمیل کے لیے متعلقہ وزارتیں اور ادارے باہمی رابطے سے کام کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری کا طریقہ کار اس انداز میں وضع کیا جائے کہ بینک کا بنیادی مقصد اور زرعی شعبے میں اس کا کردار برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ نجکاری کے بعد بھی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کو زرعی قرضوں اور مالی وسائل کی فراہمی پر زرعی ترقیاتی بینک توجہ برقرار رکھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ کسانوں بالخصوص چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے مالی وسائل تک رسائی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی ترقی پاکستان کی معاشی ترقی اور غذائی تحفظ کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت کے نجکاری پروگرام کے تحت مجموعی طور پر 27 سرکاری ادارے 3 مختلف مراحل میں نجکاری کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کے حوالے سے فائنینشیل کلوزنگ کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ وزیراعظم کو بتایا گیا کہ PIA کی پہلی فائنینشیل کلوزنگ اور انتظامی کنٹرول کی منتقلی 29 جون 2026 کو مکمل ہوئی۔ وزیراعظم کو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور گوشمانہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کے عمل پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تینوں کمپنیوں کے لیے اظہار دلچسپی مشترک کیا جا چکا ہے، جبکہ سرمایہ کاروں کی جانب سے دستاویزات جمع کرانے کی آخری تاریخ فیسکو کے لیے 7 اگست، گیپکو کے لیے 21 اگست اور آئسکو کے لیے 7 ستمبر 2026 مقرر کی گئی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ان تقسیم کار کمپنیوں کے لیے بین الاقوامی کمپنیوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے سرمایہ کاروں کے ساتھ روڈ شوز کا عمل بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم کو زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کی نجکاری کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ زرعی ترقیاتی بینک کی ٹرانزیکشن سٹرکچرنگ میں بینک کے زرعی قرضوں سے متعلق بنیادی مینڈیٹ کے تحفظ کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ اجلاس کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کی نجکاری پر پیش رفت کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے نجکاری کے تمام جاری معاملات کی پیش رفت کی مسلسل نگرانی اور طے شدہ اہداف کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की माशी तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी का फरोग नागुज़ीर है। वो आज इस्लामाबाद में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट एक्टिविटी के फरोग से मुतालिक इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने मुल्क में सरमायाकारी और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए प्राइवेट इक्विटी फंड के क़याम के हवाले से लाए अमल जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत की। उन्होंने मुल्क में पब्लिक इक्विटी मार्केट और प्राइवेट इक्विटी फंड के फरोग के लिए जामे रोड मैप तैयार करके जल्द पेश करने की भी हिदायत की, ताकि मुल्क में सरमायाकारी के लिए फंड्स दस्तियाब हों और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए राह हमवार हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि प्राइवेट इक्विटी फंड मईशत में सरमायाकारी, कारोबारी वसअत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए एक मौसर मुहर्रिक का किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मादनियात, ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबे पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के बुनियादी मुहर्रिक बनने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन शोबों में सरमायाकारी के लिए पब्लिक इक्विटी मार्केट एक अहम जरिया बन सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैंकारी शोबे की जानिब से सरमायाकारी का हजम अभी भी महदूद है, जिसके बायस मुतबादल सरमायाकारी ज़राए को फरोग देना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसे इकदाम को तरजीह दे रही है जो निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी, सन्नत और बरामदात के फरोग के जरिए पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और पायदार बुनियादों पर उस्तवार करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और इसके अवाम की फलाह बहबूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आज वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी करता एक बयान के मुताबिक उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में बरतरी पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया, जिससे जमहूरी अमल मजीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पार्टी की पॉलिसियों पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तार ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है और उसने असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। उन्होंने टेलीविजन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मुखालिफिन इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी तस्लीम नहीं कर रहे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवाम ने इंतखाबी अमल में जोश खरोश से हिस्सा लिया और तरक्की, अवामी खिदमत और कारकर्दगी के रिकॉर्ड की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी सरगर्मियां उरूज पर रहीं। उन्होंने कहा कि सियासी रकाबत और नोक झोंक जमहूरी अमल का फितरी हिस्सा है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के बयानात का हवाला देते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने उनके बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा कश्मीर की तरक्की और खुशहाली को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद देकर एक मुस्बत जमहूरी रिवायत कायम की। सियासी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में उमूर कश्मीर के वज़ीर अमीर मकाम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून अब तक 45 में से 23 नशिस्तें जीत चुकी है। राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि मुजफ्फराबाद डिवीजन की 7 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून ने 4 जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। महाजनी की 12 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 10 जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। सियासी उमूर के मुशीर ने कहा कि इंतखाबात आज़ादाना मुंसिफाना तौर पर मुनाकिद हुए। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम से तरक्की और खुशहाली के लिए किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि सूबे में स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के मयार को नई बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतहर रसूल से।
ایک بیان میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے فالج کے مریضوں کے علاج کے حوالے سے گراں قدر خدمات پر قابل فخر بین الاقوامی ڈائمنڈ ایوارڈ کا اعزاز حاصل کرنے پر شعبہ نیورولوجی سروسز ہسپتال لاہور کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی۔ اس کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ اعزاز بر وقت علاج اور جدید ترین طبی سہولیات کی فراہمی کے ذریعے ہزاروں فالج کے مریضوں کی جان بچانے کے حوالے سے شعبہ نیورولوجی کی انتھک کاوشوں کا اعتراف ہے۔ سندھ حکومت اور عالمی بینک نے صوبے میں بچوں کی نشو و نما سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ایک جامع حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولوراما ماگا بازار کی قیادت میں ایک وفد کے درمیان آج کراچی میں ملاقات کے دوران ہوا۔ ملاقات میں صحت، غذائیت، صاف پانی، صفائی ستھرائی، سماجی تحفظ اور زرعی شعبے کو مشترکہ فریم ورک کے تحت یکجا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ صحت اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں ماں اور بچے کے لیے غذائیت، حفاظتی ٹیکے لگانے اور خاندانی منصوبہ بندی کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ سندھ کے گورنر محمد نہال ہاشمی نے قومی ترقی میں نوجوانوں کی شمولیت یقینی بنانے کے لیے انہیں جدید آئی ٹی مہارتوں سے آراستہ کرنے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی جانب سے شروع کی گئی اسکیم سے ہزاروں طلبہ مستفید ہو چکے ہیں اور اب محمد شہباز شریف اسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2030 تک آئی ٹی برآمدات $25 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ یہ ہدف ملک کے تربیت یافتہ نوجوانوں کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور غیر ملکی سرمایہ کار ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں برطانوی حکومت کے سابق مشیر کبیر صابر سے ملاقات میں کہا کہ خیبر پختونخوا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جہاں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے قومی شاہراہ نے قومی ترقی و خوشحالی کے لیے معدنی وسائل کی تلاش پر زور دیا۔ فریقین نے خیبر پختونخوا میں تجارت، سرمایہ کاری، انسانی وسائل کی ترقی اور باہمی تعاون کے لیے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا پولیس کی آپریشنل صلاحیتیں بڑھانے کے لیے $20 ارب مختص کیے ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج سوات میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو گزشتہ روز ہونے والے خودکش بم دھماکے، مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے خیبر پختونخوا پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو تمام ضروری وسائل فراہم کر رہی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز ہونے والے خودکش بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے بھی ملاقات کی، شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت گزشتہ 2 ماہ سے خفیہ اطلاعات پر مبنی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شمالی وزیرستان میں ان کارروائیوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانے تباہ کیے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے کھٹی قلعے میں کارروائی کے دوران متعدد خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک خوارج دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں فتنہ خوارج کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ کارروائیوں میں اس امر کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ رہے اور مقامی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کے قیام اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان میں سرمایہ کاری، صنعتی ترقی اور برآمدی منصوبوں کو نئی سمت مل رہی ہے۔ کونسل کی معاونت سے چیلنج خصوصی اقتصادی زون لاہور کے پہلے مرحلے کے لیے فائنینسنگ کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ 99 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط اس اقتصادی زون کو برآمدی مصنوعات سازی، ٹیکسٹائل صنعت اور صنعتی تیار مصنوعات کے فروغ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور پاکستان کی پیداواری صلاحیت بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔
پاکستان رینجرز نے راولا کوٹ میں مستحق خاندانوں کی امداد کے لیے راشن پیکیجز کی تقسیم کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان رینجرز کی جانب سے پہلے مرحلے میں 100 ضرورت مند خاندانوں میں راشن پیکیجز تقسیم کیے گئے. مزید 1500 راشن پیکیجز آئندہ چند روز میں مستحق خاندانوں میں مرحلہ وار تقسیم کیے جائیں گے. ہر راشن پیکیج میں آٹا، کوکنگ آئل، چینی، دالیں، دودھ کا پاؤڈر، چائے اور روزمرہ استعمال کی دیگر ضروری اشیاء خورونوش شامل ہیں. راولا کوٹ کے شہریوں نے اس بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے پاکستان رینجرز کا خصوصی شکریہ ادا کیا. آزاد کشمیر حکومت نے کشمیر کی حالیہ صورتحال کے بارے میں برطانوی نشریاتی ادارے کی جانب سے شائع کردہ حالیہ رپورٹ کو حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. آزاد جموں کشمیر کے سیکرٹری اطلاعات محمد راشد حنیف نے آج ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس رپورٹ کو جانبدارانہ، متعصبانہ اور حقائق کے منافی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں پیش کیے گئے حقائق اور اعداد و شمار غلط ہیں اور انہیں کسی بھی سرکاری ادارے، پولیس یا سول انتظامیہ کی تصدیق یا توثیق کے بغیر شائع کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عمل صحافتی اخلاقیات اور پیشہ ورانہ اصولوں کے منافی ہے. محمد راشد حنیف نے کہا کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے الزامات جھوٹے اور گمراہ کن اور غلط معلومات اور پروپیگنڈے پر مبنی ایک منظم مہم کا حصہ ہیں. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے 5 اگست یوم استحصال کشمیر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے. اس دن بھارت کی جانب سے آئین کے دفعات 370 اور 35A کی یک طرفہ منسوخی کو 7 سال مکمل ہو جائیں گے. اس موقع پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے مطالبے کا احاطہ بھی کیا جائے گا. حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 7 برس سے جاری فوجی محاصرہ، سنگین جرائم اور استعماری پالیسیاں کشمیریوں کی اس تصواب رائے کی جائز جدوجہد کو دبانے میں ناکام رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی بے مثال ثابت قدمی اور بہادری نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا جذبہ آزادی ناقابل تسخیر ہے. ترجمان نے 5 اگست کو مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال اور دنیا بھر میں پرامن احتجاجی ریلیوں کی بھی اپیل کی ہے. ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے یوم سیاہ منانے کے لیے حریت کانفرنس کی اپیل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. پارٹی نے ایک بیان میں اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، یورپی یونین اور انسانی حقوق کے اداروں پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ، مقبوضہ جموں کشمیر تک آزادانہ رسائی، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے مذاکرات کی کوششیں تیز کرے. دوسری جانب بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع پلوامہ کے علاقے پچار فروٹ منڈی کے قریب محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا. کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام کنوینر غلام محمد صفی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا، جس میں سیالاں پونچھ کے شہداء کو ان کی 28ویں برسی کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. چین نے فلسطینی عوام کے نصب العین کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے انسانی امداد اور ترقیاتی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. رملہ میں آج خطاب کرتے ہوئے چین کے سفیر سن جین نے کہا کہ چین فلسطین کے ساتھ اپنی تصویراتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا ملک مغربی کنارے میں بنیادی ڈھانچے اور تعلیم سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے. انہوں نے فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کی بھرپور حمایت کرنے کے چین کے عزم کو دہرایا. قابض طالبان رجیم افغانستان کو عالمی اور علاقائی دہشت گردوں کی آماشگاہ بنا کر خطے کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہی ہے. افغان میڈیا آمو ٹی وی سے گفتگو میں اقوام متحدہ کے سابق عہدیدار نے کہا کہ طالبان رجیم القاعدہ کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں، تربیت اور بھرتی کے مواقع فراہم کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ افغان طالبان القاعدہ اور فتنہ الخوارج کو پاکستان میں سرحد پار حملوں کی اجازت دیتے ہیں. ایڈمن فلٹن براؤن نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کو دہشت گردی کے خلاف مغربی ممالک کا قابل اعتماد شراکت دار نہیں سمجھنا چاہیے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. پاکستان کے احسان محسود نے تھائی لینڈ میں ہونے والی انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے. احسان محسود نے فائنل میں سری لنکن کھلاڑی کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا. پورٹ آف اسپین میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل جاری ہے.
पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच कल दम्बोला में खेला जाएगा। श्रीलंका पहले ही सीरीज 2-0 से जीत चुका है। आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब चैंपियंस क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इसका एहतमाम पंजाब के महकमा उमूर नौजवानान और खेलता पंजाब ने किया है। टूर्नामेंट इस माह की 9 तारीख तक जारी रहेगा, जिसमें सूबे भर से नौजवान क्रिकेटर्स शरीक हैं। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान 4 हॉकी मैचों की सीरीज का तीसरा मैच कल इस्लामाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 5:15 पर शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल है। और सिंध हुकूमत ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी और 6 सितंबर को यौम दिफा के मौके पर सूबे भर में खेलों, परचम कुशाई और केक काटने की तकरीबात मुनक्किद कराने का फैसला किया है। ये फैसला आज कराची में सिंध के वजीर खेलों और उमूर नौजवानान सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास में इस साल मुनक्किद होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की गई कि वो यौम आज़ादी और यौम दिफा को शान तरीके से मनाने के लिए इंतजाम को फौरी तौर पर हतमी शक्ल दें। सूबाई वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में नौजवानों में खेलों के फरोग के लिए अमली इक़दाम कर रही है। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुनते हैं तिजारत से मुताल्लिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 2105 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 1,78,200 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 785 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 880 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। ट्रस्ट ब्रोकर पेज कंपनी के सबसे ज्यादा 36 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 493 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 305 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 152 में कमी, जबकि 36 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। खैबर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 156 रुपए पैसे का इजाफा हुआ, जबकि नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 142 रुपए 13 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 277 रुपए 70 पैसे और कीमत फरोख्त 278 रुपए 20 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 374 रुपए 2 पैसे और 374 रुपए 69 पैसे। यूरो 320 रुपए 19 पैसे और 320 रुपए 77 पैसे। सऊदी रियाल 73 रुपए 95 पैसे कीमत खरीद और 74 रुपए 8 पैसे कीमत फरोख्त। UAE दिरहम 75 रुपए 61 पैसे और 75 रुपए 74 पैसे। जापानी येन 1 रुपया 77 पैसे कीमत खरीद और 1 रुपया 78 पैसे कीमत फरोख्त। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,67,314 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,78,004 मैट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिसमें से 43,672 मैट्रिक टन बरामदी और 1,34,332 मैट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये तो थी तिजारती खबरें, और आइए अब चलते हैं फन की दुनिया में। उर्दू के नामवर माहिर लिसानियात, मुहक्किक, मुसन्निफ और दानिश्वर डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की 13वीं बरसी आज मनाई गई। वो 1926 में फतेहपुर बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए और आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। 1950 में डॉक्टर फतेहपुरी पाकिस्तान हिजरत करके कराची आ गए। उनकी मशहूर किताबें उर्दू रुबाई, उर्दू की मंजूम दास्तान, नया और पुराना अदब, मिर्जा शौक की मसनवियाँ, उर्दू की नातिया शेरी और गालिब शायर अमरोज़ो फरदा हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1985 में सितारा इम्तियाज से नवाजा। उनका इंतकाल आज के दिन 2013 में कराची में हुआ। और अलहमरा आर्ट्स सेंटर लाहौर के हॉल नंबर 1 में इस माह की 14 तारीख तक फ्रेंड्स ऑफ 70s के उन्वान से स्टेज ड्रामा पेश किया जाएगा। स्टेज ड्रामा रोजाना रात 8 बजे पेश किया जाएगा। प्रोडक्शन 1970 की दहाई से मुतासर खानदानी तफरी, हंसी मजाक और पुरानी यादों की शाम पर मबनी है। मुंतज़िमीन के मुताबिक टिकट ऑनलाइन दस्तयाब हैं। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। मसनूई ज़हानत ने आलमी सतह पर तैरती हुई काई में आलमी सतह पर ड्रामाई इजाफात का इंकशाफ किया है, जिससे अंदाजा होता है कि समुद्रों में अब ये फैल रही है। इस तहकीक की क़यादत अमरीकी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा और नेशनल ओशनिक एंड
एंटोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के साइंसदानों की है। 12 लाख सैटेलाइट तस्वीर के मसनूई ज़हानती तजरिया से पता चलता है कि तैरते हुए काई के फूल आलमी समुद्रों में फैल रहे हैं। समुद्रों में बड़े पैमाने पर फैलते हुए काई के फूल समुद्री आबादी को नई शक्ल दे सकते हैं, जिसके साथ साथ बदबूदार माहौल, माहौलियाती आलूदगी और साहिली खित्तों को मुआशी नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में के साइंसदानों ने पता लगाया है कि किस तरह दो मशहूर जहरीले पौधे वुल्फ्सबेन और लार्कस्पर हैरतअंगेज सलाहियतों के साथ कीमियाई मवाद बनाते हैं। इन दो पौधों में हजारों जीन्स का सुराख लगाने के बाद उन्होंने 6 एंजाइम्स की निशानदेही की जो एक पेचीदा मुरक्कब एंस्टाइनियम के मिलाने के लिए दरकार है। इन दो पौधों की इंतहाई कम मिकदार आसाब को नुकसान पहुंचाने और फालिज का बायस बन सकती है। ताहम इनमें दर्द, मलेरिया, कैंसर और जहरी कीड़ों के खिलाफ कीमती इस्तेमाल के मुरक्कबात भी शामिल हो सकते हैं। मुहक्किकीन ने अब लेबॉर्ट्री में इस ताकतवर केमिस्ट्री के हिस्से को दोबारा पैदा करने के तरीके की निशानदेही की है, जिससे कुदरती मसनूआत की बुनियाद पर मजीद पायदार इलाज की राह हमवार हो सकती है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात ओला मुर्तजा से। मौसम की ताज़ी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त सवात, दीर, कलाम, कोहिस्तान, बुनेर, एबटाबाद और सवाबी, मर्दान, लोअर दीर, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त वजीरस्तान, बन्नू, लकी मरवत और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में इस वक्त ज़ोब, मूसाखेल और लोरालाई, किला सैफुल्ला, शुमाल मशरकी पंजाब और जनूब मशरकी पंजाब में इस वक्त लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, बूरेवाला, साहिवाल, मुल्तान, बावलनगर, बहावलपुर, खानपुर, लियाकतपुर, रहीम यारखा में इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी बाद जगह जैसे कि स्कर्दू, सोर और हंजा में इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब में चंद मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। शदीद मूसलाधार बारिश के बायस निशेबी इलाके ज़ेरे आबाद आने का अंदेशा है, जबकि मज़कूरा इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस दीर, सवात, कोहिस्तान, बुनेर, बटग्राम, मानसेरा, शांगला, एबटाबाद, मरी, कश्मीर और गलियात वगैरह में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। कश्मीर, मरी, गलियात, शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद के तापुठवार और खैबर पख्तूनख्वा और डेरा गाजी खान के पहाड़ी नदी नालों में मूसलाधार बारिशों के बायस तुगयानी का भी खदशा है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तो दलबंदी में 45, जबकि नकुंडी और सिबी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी में 23, लाहौर में 37, कराची में 34, पिशावर में 33, कोयटा में 39, मुजफ्फराबाद में 35, गिलगित में 38, स्कर्दू में 34, श्रीनगर में 32, जम्मू में 33, लेह में 26, पुलवामा में 31, अनंतनाग में 32 और शोपियां में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भलाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि मीरपुर खास और बारखान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब में फैसलाबाद में 77 मिलीमीटर, जबकि सियालकोट में 73 मिलीमीटर, दिन में 49, बहावलनगर में 38, रावलपिंडी में 41, ग्वालमंडी में जबकि 31, चकलाला में, गुजरांवाला में 24, टोबा टेक्सिंग में 21, इस्लामाबाद में बोकरा में 14 मिलीमीटर, जबकि रहीम यारखा में 11, चकवाल में 9, शेखपुरा में 7, मंगला में 7, खानपुर नारोवाल में 4, लिया में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। कश्मीर में मुजफ्फराबाद सिटी में 27 मिलीमीटर, जबकि गढ़ी दुपट्टा में 7, खैबर पख्तूनख्वा में मीरखानी में 15, दरोश में 9, पालाचनार काकूल में 7, बालाकोट में 5, दीर में 2, कलाम में 2, सैयद शरीफ में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में बारखान में 8 मिलीमीटर, जबकि सिंध में मीरपुर खास में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुताल्लिक़ा हुकाम को निजकारी प्रोग्राम के तमाम मराहिल की तकमील मुक़र्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ असेंबली के इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। पंजाब की वज़ीर आला ने कहा है कि सूबे में फालिज के मरीजों के इलाज के मयार में नुमायां बेहतरी लाई जाएगी। और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A के यकतरफा खात्मे के 7 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाने की अपील का एआदा किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे जुबैर मसूद, सुपरवाइजर शोबे उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क मलाहत सौलत, मुदीर फॉरेन डेस्क कंवल शमीम।
न्यूज प्रोड्यूसर हम्माद कियानी, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और facebook.com/रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बुलेटिन्स की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए। इसके साथ ही हुमैरा राना और शफीकुर रहमान अपनी न्यूज टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाजत। अल्लाह हामिद नासिर।